Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fi'd-din ya erhamer rahimin. Thumma amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, biz bugün ayta turgan, okuy turgan masele, sabak el-i'tikaf jönünde bolmakçı. Sabakta aytkanга çeyin el-i'tikaf degenimle anın ökümü, anı atkaru adepleri, tertipleri jönünde kıskaça aytıp turup, anın sabakta başlarsak. El-i'tikaf degen tildik manisi bir yerde turu degendi bildiredi. Alemi şeriattagı manisi belgili bir yerde, tağırak aytkanda cemaat menen okula turgan meçitte niyet menen Allah Taala'nın razıçılığı üçün turuunu etikaf dep aytabыз. Etikaf bir kança bölükten turat. Alımlar 3 bölükө bölüp түшүндүрөт. Vacip bolgon etikaf var, anan sünnet bolgon etikaf var, anan mustahab etikaf var. Vacip bolgon etikaf al degeni adam Allah Taalaga uada beret. Egerde men monday işim жүрүшүп ketken bolsa, Allah Taala'nın razıçılığı üçün 3 gün, je bir juma, je dagı bir gündөрдү aytıp, bir meçitte Allah'tan razıçılığı üçün turup berim. Aşol jerde Allah'a ibadat kılıp, Allah'a jalbarıp bir meçitte turam dep uada kılat. Bul vacip bolgon etikaf. Ekinci derecedagi turgan etikaf var, al sünnet etikaf. Al azırkı biz göyrek toktolu turgan mesele bu sünnet etikaf. Al degeni Ramazandan akırkı 10 gündügünde atkarılçu etikaf bu sünnet etikaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu amaldı taştabagan, bu amaldı ümmetini kızıktırıp taştap ketken amal. Bir enilerimizden şunday bir kavarlar aytılınat, Ayşe'nemizden şunday bir rivayatlar aytılınat. Ramazandan akırkı gündügü gelgen uçurda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün töşönçölerini alıp anan akırı meçitke girip ketçüyle deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu taştabagan ümmetini atkaruunu kızıktırıp dağı kaldırıp ketken etikaf uşul. Sünnet etikaf. Azırkı biz aytıp ketken iki etikaftan başkaları bular mustahab etikaftar. Bir güngü, bir ayga baylanbayt balkim, qaysyl uçur bolsun. Azırkı biz aytkanday cemaat menen okulçu jerge turuunu niyet kılsa bular etikaf bolup kalıverit, alar mustahab etikaftar. Uşintip etikaf 3 bölükten turat. Anan başındagı aytkan iki etikaf üçün orozo şart. Misalı bir kişi egerde men egzaminden egilikte ötüp kete turgan bolsam, anda Allah Taala'nın razıçılığı üçün cemaat menen okulçu meçitte Allah'a ibadat kılıp etikafta olturam deydi 3 gün. Uşunday etikaftar üçün orozo şart bolu esepteledi. Oşonda meçitte dagı turat, namazlarını dagı okuyt, ibadatlarını dagı kılat, anan oşol gündörde gündözü orozo menen azırkı amalарды atkarusu gerek bolup kalat. Bul vacip etikaf. Andan iki derecede turgan sünnet etikaf üçün dagı orozo şart, antkeni bul Ramazandan akırkı 10 gündügünde bolat bolçu. Keyinki akırkı aytılıngan mustahab etikaf üçün orozo şart emes. Anan bir alımlar aytkanday toluk bir gün bolu dagı şart emes. Azırak bolgon bolsa dagı etikaf bolup kalıveret dep düşündürüşöt. Anda sabaka giriştik. El-i'tikafu sünnetun muakkedetun. El-i'tikaf degen bul sünnet muakkede. Sünnet muakkede degeni biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den
жасаган амалдарыны сүннет деп айтабыз дагы, аны экиге бөлүп түшүндүрөбүз. Сунна муаккада, сунна гайр муаккада. Муаккада дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал амалды такыр таштабаган. Анан үммөтүн кызыктырган ошол амалды жасоого. Сахабаларды, өзүнүн доорундагы адамдарды ошол амалды кылгыла, соо моундай деп кызыктырган. Анан ошол эле учурда аны жасабай жүргөн кишилерди көрүп калса, аларды жемелебеген. Демек, сунна муаккада болуу үчүн шарттары бар экен. Пайгамбарыбыздын амалы, аны пайгамбарыбыз такыр таштабаган. Өмүрүндө бир жолу, бир эки жолу өзүр менен таштап коюусу мүмкүн, бирок такыр таштабаган деп айтылат. Анан үммөтүн ошол амалга кызыктырган. Анан жашоосундагы ал амалды жасабай жүргөн кишилерди көрүп калып, эмне үчүн жасабадың деп жемелебеген. Эгерде жемелесе, анда ал важип болуп калат. Жемелебесе, сунна муаккада болуп калат. Эми сунна гайрил муаккада деген бар. Ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир учурларда таштап койгон амалдары, улар ас-сунна гайрул муаккада деп айтылат. Бираз сунна муаккададан кийинки даражада турат. Ана сүннөт дегенде алымдар дагы жалпылай экиге бөлүп түшүндүрүшөт. Сунанул худа, сунан аз-заваид деп экиге бөлүп түшүндүрөт. Сунанул худа дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жасаган амалдары, ибадатка тийиштүү жасаган амалдары сунанул худа деп айтылат. Мисалы, күнүмдүк намаздарга кошуп окуп жүргөн сүннөт намаздар. Ибадатка тийишеси бар, демек алар сунан ал-худа. Сунан заваид деген бар. Ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ибадаттарга тийиштүү эмес, балким күнүмдүк өзүнүн жашоосундагы адатына, жасап жүргөн ишине тийиштүү амалдары, булар сунан заваид деп айтылат. Өкүмү боюнча сунанул худа жогорку даражада турат дагы, аны таштаган киши эмне деп айтабыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатынан куру калат деп айтабыз. Кыяматта ал амалды аткарбагандыгы үчүн сурак жок, жаза жок, бирок пайгамбарыбыздын кээ бир шафаатынан куру калат деп айтабыз. А сунаны заваидти таштаган киши, аны биз айттык, ибадатка тийишеси жок, пайгамбарыбыздын күнүмдүк аткарып жүргөн амалдары. Мисалы, бут кийимди кийгенде оң буттап кийет эле, кийим кийгенде биринчи оң колун салып кийчү эле, жолдун оң жагы менен басчу эле. Булардын баарысы сунан заваид деп айтылат дагы. Буну таштаган кишиге кыяматта азап жок, сурак жок. Анан шафааттан куру калат деп дагы айтпайбыз. Бир аз жеңилирээк каралгандыгы үчүн. Эми ал-i'tikaf суnnатун муаккадатун. Өкүмү боюнча бул бекемделген сүннөт. Вала яжуз акалла мин яумин. Эми бул i'tikaf бир күндөн аз болбойт дейт. وهذا في الواجب وهو المنظور باتفاق أصحابنا وهو اللبث في مسجد جماعة مع الصوم والنية. Этикаф деген, аны айттык, азыр бул жакта дагы токтолобуз. Бир күндөн аз болбойт. 1 саат, 2 саат деп айтылынбайт. Бул важип этикафтар. Важип этикаф дегени, жана айтып кеткенде, Аллах Таалага уада берет. Эгерде мен могул экзаменден жакшы өтүп кеткен болсом, ийгиликтүү мынча күн этикафта олтуруп берем. Этикафта олтуруп берем деп уада берген болсо эле, болбоду дегенде бир күн этикафта олтуруп берүү керек болуп калат. Анткени важип этикафта бир күндөн аз болбойт дейт. А эгерде ал жерде сүйлөө жакшы эмес болуп, анан кой ушул бирдемкени айтып жаңылып калбайын, башкаларга бир туура эмес маселе айтып албайын, же башкалардын көңүлүн ортуп койбойын, же бирдемкени айта коем деп бирөөнү гыйбат кылып ушактап албайын деп коркуп унчукпай олтурган болсо, анда жакшы ал. Качан макруh болуп калат экен? Эгерде ошону ибадат деп түшүнгөн болсо гана унчукпай олтуруу макруh болот. Эгерде бир жамандыктан, бир күнөөдөн сактанып, анан унчукпай олтурган болсо, ал кайра жакшы болуп эсептелет.
Ve la yetekellem illa bi hayr. Etikafta olturgan kişi жақшы нәрселерді ғана айтып отырады bir-birine. Ал жерге барып алғандан кейін анан бекер телефонға қарап, ушақ айтып, біреуні жамандап, жоқ. Алардан сақтану керек болып қалады. Негізі мечітке же бір этикафта отырған учурга эле байланбаган бұл жақшылықтар. Бәлкім бардық учурда бұларды атқару керек эле. Бирок өзгөчө ошол учурда азыркыдай бир туура эмес иштерден сактана турган болсо, кийин жашоодо ошолорду амалга ашыруу, ишке ашыруу жеңил болот деген мааниде. Ибадат кылганы баргандан кийин ибадат кылуу керек болуп калат дейт. Ва яхруму алейхи алвату ва даваихи. Анан ал этикафта олтурган учурда аялына жакындык кылуу, же ошол жакындыкка алып бара тургандай бир иштерди кылуу арам болот. Болбойт андай иштерге барганы. Жакындык кылуу дегенде, мисалы, бизде элестетүү бир аз кыйын. Бирок кээ бир жерлерде, кээ бир мамлекеттерде, кээ бир адамдардын үйлөрү мечитке жакын болот. Анан аялын ошо кыйкырса дагы, чакырса, катуура кыйкырып чакырса, келе кала тургандай деңгээлде жакын болот да. А бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Кандай болбосун, ошол жерде жакындык кылуу, анан ага чейинки ага алып бара турган иштерди жасоо дагы арам болот, андай иштерге барганга болбойт. Этикафта турган учурда. Фаин жамаа лейлан ау нахаран амидан ау насиян батала. Эгерде аялыны чакырып алып, түндөсү же күндүзү жанагы этикафта олтурган учурда атайлап болсун, унутуп калып, адашып, айырмасы жок, жакындык кылып алса, этикафы жокко чыгат дейт. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة. Кайсыл бир киши өзүнө этикафты лазым кылса, ал дегени Кудай Таалага уада берди. Эгерде менин ишим жүрүшүп кеткен болсо, 3 күн этикафта олтуруп берем деп уада берди. Ант ичти. Анан канча күн дегенде бир белгилүү күндү айтты. 3 күн деди, 5 күн деди, же бир жума деди. Күндөрдү айтуу менен түндөрү дагы кошулуп кетет дейт. Мындан келип чыкты, күндүзү кечке чейин этикафта олтуруп, анан кечинде үйгө кетип калып, түндү үйдө өткөрүп, анан кайра күндүзү келип калып, жок, антип жасалбайт дейт. Канча күн деп айттыңыз, ошол күндөрдүн түндөрүн дагы олтуруп берүү этикафта. Бул лазым болуп калат дейт, а? Мынеке. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام. Bir канча күндөрдү уада кылды Кудай Таалага. 3 күн этикафта олтуруп берем деди. Лазиматху билаялиха. Түндөрүн дагы этикафта олтуруп берүүгө милдеттүү болот. Мутатабиатан. Анан удама-уда. 2 күн этикафта олтуруп, анан кайра кетип калып, анан кайра калган күндөрүн толуктабайт. Удама-уда. ولو نوى النهار خاصة صدقا. Эгерде бир киши Кудай Таалага уада берүүдө, эгерде могул ишим ишке ашып кеткен болсо, мен 3 күн этикафта олтуруп берем мечитте деди. Анан биз айттык, түндөрүн дагы кошо этикафта олтуруп берүү милдеттүү болот дедик. А бирок ант ичкен Кудай Таалага уада берген киши айтып атат, жок. Мен могул айтканымдан күндүзгү убакытты гана эске алдым эле деген болсо, суддика мейли деп аны тастыктайбыз дейт, күндүзгү убакытта анда олтура бер деп айтабыз дейт. Ва ялзаму бишру. Этикафта олтурууну ниет кылып, ага киришүү менен аны мойнуна жүктөлүп калат дейт. Кээде этикаф сүннөт болчу, бирок ага ниет кылып киришүү менен аны мойнуна жүктөлүп калат, аны акырына чыгарып берүү дейт. Аллах алам бис-саваб. Ва саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.